Welcome to my channel. Dear students, I am your LR sir. Today I am going to discuss about your first chapter in the physics, that is electric charges and fields, which brings you 10 marks. Okay, fine. So now let me tell you what is the meaning of that word electric charge. Charge means, you know about mass. Mass is one of the fundamental property of an object, each and every creature in the universe. So of course, just like that, charge is also one of the fundamental property of an object, by virtue of which it produces the electrical effects like electric field, second one electric force, third one electric potential, and the fourth one electric potential energy. So in your class 11, that is in gravitation chapter, you might have studied the gravitational field, gravitational force, gravitational potential, and similarly the gravitational potential energy. So the role which is played by that electric charge in electricity will be played by mass in gravitation chapter. Okay. So as I said earlier, charge means it is one of the fundamental property of an object by virtue of which it produces electrical effect. Can we see this electrical effect? No, just we can feel that electric effect. If we come to the illustrations means just like examples in our daily life. So whenever we use a plastic comb on our dry hairs on a hot day, and when we keep it on the heap of paper pieces, so what we can observe, the paper pieces will cling to that comb. So similarly, so whenever you use that plastic comb on your dry hairs on a hot day, and when you keep it near your body hairs, the body hairs will attract towards the comb. So that is the simplest example that we can give. Similarly, if you come to one more example, so whenever we remove our synthetic cloths suddenly, so what we can hear? We can hear some crackling, isn't it? So that crackle, that is some small sound, so noise, that is due to this electric charge. So we can give plenty of examples for this electric charge. So if you touch the body of a car which has came from a long ride or long drive, so you get a mild shock. Similarly, when you walk for a while on the woolen carpet, and soon after the touching of a metal plate or metal surface, so you will get a mild electric shock. So the one and only reason behind all these illustrations is electric charge. Okay. Now, if we come to the actual introduction of this electric charge, that is history of electric charge. First one, the Thales of Miletus, a Greek person, so he has introduced the concept of electric charge. That is Thales of Miletus. So how he found the concept of electric charge? How can he conclude that electric charge means? So he just rubbed an amber. Do you know anything about amber? Amber is a fossilized resin which is available so near the seashore at Greece. Okay. When he rubbed this amber with cat's fur means a kind of wool. When he rubbed this amber on the cat's fur, he observed that. So this amber got one property to attract the minute paper pieces, minute dust particles, and so on. Hence, he concluded that on rubbing two objects in a suitable way, so the objects will get an additional property other than that mass, so which leads to the attraction. So like this Thales of Miletus introduced the concept of electric charge. Cat's fur means it's a type of wool. Okay. So in this way, so the concept of electric charge has been introduced by this Thales of Miletus. What he has done? He just rubbed this amber, that is a piece of fossilized resin, with the cat's fur, and he observed that amber
got one property to attract the minute dust particles, paper pieces, and so on, like that. He introduced the concept of electric charge. Next, so this rubbing process is continued by Mr. William Gilbert. After the spells of Miletus, William Gilbert conducted a series of experiments on this rubbing process, and he suggested that he suggested one word called electrification. Electrification. According to him, that the process of rubbing two objects is said to be electrification. He also said that whenever we rub two objects in a suitable manner, so in that process, one body will lose the electrons, another body will gain the electrons. So according to him, a body which loses the electrons will become positively charged, and the body which gains the electrons is said to be the negative charge. Next, the third attempt to explain about the electric charge is by Benjamin Franklin. This person says that there are two types of electric charges in nature, that is positive and negative. How can he say that means? So with the help of this William Gilbert's electrification, he said that whenever we use a plastic comb on our dry hairs, he says that comb becomes negatively charged, whereas hairs becomes positively charged. What is the reason? Means, according to him, when we use that comb on our dry hairs on a hot day, comb will gain the electrons and hairs will lose the electrons. Therefore, comb becomes negatively charged and hairs become positively charged. In the same manner, when the amber is rubbed on the fur, according to same Benjamin Franklin, amber gain the electrons, hence it becomes negative. Similarly, fur lose the electrons, hence it becomes positive. Therefore, we can conclude that on losing electrons, a body will become positively charged body. On gaining the electrons, the body will become negatively charged body. Similarly, let me tell you one more example, simple example. When a glass rod is rubbed on the silk cloth, experiments have shown that glass rod lose the electrons, it seems. Similarly, silk cloth gain the electrons, it seems. Therefore, this silk cloth becomes negative and glass rod becomes positive. Like this, we can give plenty of examples. 3 are more than enough here. So please remember, the concept of electric charge was introduced by Thales of Miletus. What he said, when he rubbed the amber with cat's fur, he observed that amber gets an additional property other than that mass, which enable it to attract the minute paper pieces and dust particles. Next, William Gilbert, what he says, he introduced the word electrification. So electrification, next electrum. So in Greek, electrification means electron. Okay. So next attempt was made by Benjamin Franklin. So what he said means, so in nature there are two types of electric charges, that is positive charge and negative charge. In this way he has classified the positive and negative charge. So what is our conclusion now? So what is the necessary condition for an object to become a positively charged object or positively charged body? It has to lose the electrons. Similarly, so what is the condition for an object to become negatively charged? It has to gain the electrons in this way. So this is the history of electric charge. Next, if we come to the comparison between electric charge and mass. Electric charge and mass. See,
So as you know well about mass is the amount of substance or amount of matter present in a body, whereas charge is the fundamental property by virtue of which any body will produce electrical effects. Okay, charge is denoted by either capital Q or small q, whereas mass is denoted by small m. Next, so charge, it may be positive or negative, whereas mass is always positive. Charge produces electric field, electric force, electric potential and electric potential energy. Similarly, mass also produces gravitational field, gravitational force, gravitational potential and gravitational potential energy that you might have studied in your gravitation chapter in your class 11. Okay. Next, if you come to the third difference between charge and mass, see, it plays an important role in electricity, whereas mass plays an important role in gravitation chapter or gravitation concept. Next, can we expect charge without mass? Mass idrene mass mele charge kutkollodu, isn't it? Therefore, we can't expect the charge without mass. But can we expect mass without a charge? See, there are two words, charge and net charge. So mass can exist without net charge. Okay. Like this, we can notice a few differences between charge and mass. Okay. Let me tell you one more thing. So what is the SI unit of this electric charge? SI unit of electric charge is Coulomb, denoted by capital C. Whereas the SI unit of mass is, as you know well about it, kg. Okay, kilogram. So what is the CGS unit for this okay, first mass. What is the CGS unit? Gram. Similarly, the CGS unit of charge is stat C or simply ESU ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರೀತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ is the name of a person so who said about two types of charges in the nature. Okay, fine. Here we know 1 kg is equal to 1000 grams, whereas 1 coulomb is equal to 3 into 10 power 9 stat C anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay now, so these are few differences between charge and mass. Mass charge ಎರಡೂ ಸಹ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಪಲ್. ಆಪಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂತ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ. ಮಾಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಮಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸಿ, ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಅದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅದರ ಹೊರಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆಟಮ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡರ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಿರುಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಸುತ್ತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ 1.6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ -19 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತೆ. ಅದೇ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ -1.6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ -19 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇದನ್ನ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಈಸ್
ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1.6 into 10⁻⁻19 ಕೂಲಂ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore charge on the neutron is 0. ಸರ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಈಗ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ, ಚಾರ್ಜ್ ಬೇರೆ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇರೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಬಗ್ಗೆ, ಬರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ +1.6 -1.6 ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ the net charge on the neutron is 0, the net charge on the proton is 1.6 into 10⁻⁻19 ಕೂಲಂ. ಹಾಗೆ the net charge on the electron is -1.6 into 10⁻⁻19 ಕೂಲಂ. ಇನ್ನ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಹ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಂದು 1.672 into 10⁻⁻27 kg ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬಂದು 1.675 into 10⁻⁻27 kg ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಮಾಸು 9.1 into 10⁻⁻31 kg ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ಮಾಸು ಪ್ಲಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಮಾಸು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನ ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗಪ್ಪ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ let us discuss ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೊಡಬಹುದು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು. If you come to the properties of electric charges, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಥಿಯರಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗು? ಅದೇನ್ ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. nobody can create the energy, nobody can destroy the energy, but anybody can convert one form of energy into other form ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿತಿನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಏನಂತ, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ nor be destroyed, but one form of energy can be converted into other form without any loss or gain in the total energy. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಎನಿಹೌ ಅದೇ ತರ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಸೊ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಾನೆ. ಬಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಬಾಡಿ. So charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. That is the meaning of that word, charge is conserved. Okay, fine. Next, ಎರಡನೇದು ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಿದು ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್? ಇದೇನು ಸರ್ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಂತ ಅಂದ್ರೆ Q is equal to plus or minus n into E ಅಂತ. Q ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್, N ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಒಟ್ಟು ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದು ಎನ್.
ಇ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ electrons should be removed from a neutral body in order to create a net charge of, for example, 3.2 nanocoulomb on it. ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 3.2 ನ್ಯಾನೋಕೂಲಮ್ ನಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದೇ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂದಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ವಿ ನೋ ದಟ್ Q is equal to magnitude of Q ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ n into E ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. therefore n is equal to Q divided by E ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ Q ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು 3.2 ನ್ಯಾನೋ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ -9 ಕೂಲಂಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ E. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, E ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ 1.6 into 10 ಪವರ್ -19 ಕೂಲಂಬ್. ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕೂಲಂಬ್ ಕೂಲಂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 10 ಪವರ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ plus 3.2 nanocoulomb on a neutral body, we have to remove 2 into 10 power 10 electrons anta. Adhe tara, so how many electrons has to be given to a particular body, neutral body, in order to create a net charge of -6.4 picocoulomb. Same ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. So we know that Q is equal to Ne, therefore N is equal to Q by E. Q ಅಂದ್ರೆ 6.4 into 10 power, pico ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 10 ಪವರ್ -12 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ E ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1.6 into 10 ಪವರ್ -19. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 into 10 ಪವರ್ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೂರಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೂರಿಸಬೇಕಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂರಿಸಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೌತ್ ಟು ಸೌತ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದನ್ನೊಂದು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಾಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ each other, unlike charges attract each other, charge is invariant. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಚಾರ್ಜ್ is additive in nature. What is the meaning of this word additive ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಒಂದು ಬಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ Q1 ಮೈನಸ್ Q2 ಪ್ಲಸ್ Q3 ಮೈನಸ್ Q4 ಹೀಗೆ 4 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದಾಗ, net charge is given by ಈ 4 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ Q1 ಮೈನಸ್ Q2 ಪ್ಲಸ್ Q3 ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ Q4. ಇದು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ.
ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂತ. ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗ್ಗಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸುರಿಯುವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಅಂತ. ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಾರ್ಜು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್. ಎರಡನೇದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, 3, 4 ಹೀಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟು ಗೆಟ್ ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಡೂ ಅಂತಂದಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಟಿವಿಟಿ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಏನಪ್ಪಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಂಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಂಬ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಂಬ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಕೂಂಬ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕೂಂಬಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ತ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಕೊನೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರಬಹುದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.